الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عباد اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله تكشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يؤيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه وكل اتصال إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما للدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وعن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنوبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي خالته رضي الله تعالى عنها قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران أي التي أولها إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها وفي رواية فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
Wa fi sahih an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau 'inda kulli salatin. Alhamdulillah, kita masih diberi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, mencari ridha Allah dan ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah perai 3 kali malam Selasa. Lumayan berapa yang terbuang kalau seandainya waktu itu kita sempat membaca. Tapi itulah semua sudah ketentuan Allah. Namun alhamdulillah malam ini kita bikawa pulang melanjutkan pembacaan kita puasa ilal wusul ila syamailir rasul. Semoga majlis ini membawa berkah kepada kita semuanya, baik yang hadir, yang mendengarkan, yang berada di sekitarnya, semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga siapapun yang ikut berjasa dalam majlis ini, baik tenaga, harta, pikiran, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, baik balasan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan tentang sifat ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasalnya semalam fi sifati ibadatihi sallallahu alaihi wasallam wa salatihi. Itu sifat tentang mensifatakan ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini melanjutkan hadisnya, yaitu wa anil Aswad bin Yazid. Qala, daripada Aswad ibn Yazid. Aswad ini seorang tabi'i, yang mana tabi'i berarti di bawah sahabat. Man laqiya sahabah, orang yang bertemu dengan sahabat itu ngarannya tabi'i. Qala, beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku menakuni Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha an salati, tentang salat sembahyangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bil laili, di waktu malam. Betakun kayak apa Nabi sembahyang di waktu malam? Jumlahnya, waktunya ditakunakan. Hendak maumpati nang kayak apa Nabi? Ini salah satu bukti hirs, perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi, maka betakun. Sesuatu nang kita hendak umpati dan kita kada tahu, maka takunakan lawan orang nang tahu. Terutama berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi, maka takuni. Faqalat, maka menjawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yanamu awwalal laili, adalah beliau Rasul guring di permulaan malam. Itu habis Isya. Habis Isya ini kan panjang. Kalau kita mungkin habis Isyanya lawas, habis Isyanya kita. Ya, bisa aja mungkin Isyanya jam 10, jam 11. Ya. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan, yaitu ba'da salatil isya ila tamami nisfihil awal. Jadi guring setelah sembahyang isya sampai pertengahan malam. Dibagi sebagaimana Imam Syafi'i itu, beliau membagi malam kepada 3 bagian. Summa yakumu, lalu kemudian bangun, yaitu pertengahan malam. Karena di hadis lain di setelahnya tadi dijelaskan bangunnya itu apa? Hadis riwayat Ibnu Abbas bilang nanti.
Yakum lalu bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana minas sahari, dan apabila ada masuk daripada waktu sahur, itu sebelum subuh sahar, autara maka mengerjakan witir beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di waktu witir ini kan panjang. Intinya setelah habis isya sebelum subuh itu waktu witir. Hanya sisi afdaliyahnya aja yang mana, apakah kita habis isya langsung berwitir atau kena diakhirkan, maka itu berbeda pendapat ulama. Kalau yang kuat maka bagus diakhirkan. Jadi sembahyang sunat, tahajud, lalu kena hanya ditutuplah tahajud dengan witir. Tapi kalau kada kawa bangun malam, maka embah isya langsung berwitir. Kalau pina kada terbangun kena malam, biasanya kadang-kadang dibisiki kena aja kan ikam bangun malam, kena berwitir. Sekalinya apa kada terbangun. Bisikannya itu bagus, tapi menggawinya kada kawa. Summa imbahnya sembahyang witir atta firasyahu, mendatangi pulang akan paguringan sidin, tilam sidin. Ya, tapi tilam Rasul kada seperti tilam kita, sudah disebutkan kan di kisah nang lewat. Tilam Nabi itu isinya dedaunan atau sejenisnya gitu. Ya. Fa idza kana lahu hajatun ila hajatun, lalu apabila ada terhadap Nabi tadi itu hajat, maksud hajat di sini apa? Hendak mendatangi bini. Ini bahasa kadang bahasa kita kan paham aja toh. Tapi di sini bahasnya kalau seandainya Rasul ada hendak, ada perlu bini apa? Alamma bi ahlihi, maka sidin datangi bini sidin. Ya paham aja toh. Kalau sakena salah ulun menyampaikan kayak kejadian ada kan salah satu ustaz mengisahkan Nabi gini-gini bahan. Pokoknya Nabi alamma artinya apa? Ata mendatangi bi ahlihi, istri atau bini sidinnya. Jadi makna alamma itu apa? Memaraki. Ya, kalau teguring digarak, kalau bangun juga berarti kada apa-apa. Faidah sami al-adhan, lalu kalau seandainya sudah tadi, lalu berapa istirahat mungkin, itu sami al-adhan, apabila mendengar azan, wasaba maka bangkit atau bangun beliau. Wasaba itu artinya apa? Bangun dengan cepat. Apa yang begagas, mbahnya mendengar suara azan langsung bencet. Fa in kana junuban, dan seandainya tadi kan disebutkan mendatangi ahli bini. Nah, seandainya dalam keadaan junub bangunnya, apa yang beliau lakukan? Afadha alaihi minal ma', lalu beliau mengguyur atau menyirami ke atas beliau minal ma', daripada air. Abah Suni ada di belakang. Dan maju. Aun Husain termasuk. Jangan kalau pemain tetap jangan berpindah-pindah. Maju, maju. Maju. Maswan. Kau aja tempatnya, kau aja dudukan. Di sini kau aja betul ini dudukan. Fa'idha kana junuban, lalu kalau seandainya junub bangun, maka apa? Afadha alaihi minal ma', menyimbur atau menyiramakan, mengalirkan ke atas beliau minal ma', itu air, maksudnya mandi. Jelaskan kalau habis junub jangan langsung sembahyang. Mendengar azan langsung aja beluncur. Banyak tuh sembahyang hanya ingat astagfirullah.
Bulik ke rumah mandi bahas. Pengantin hanyar bang. Kada ingatan apa-apa. Ada sini. Insyaallah. Wa illa, tapi kalau seandainya kada dalam keadaan junub bangun, baginda Nabi apa? Tawaddaa, berwudu. Wa kharaja ila salat, lalu kemudian keluar menuju untuk sembahyang. Nah, kalau seandainya bangun subuh, bangun malam misalnya, maka kada ada junub ya, kada bapak langsung berwudu, tapi menggosok gigi dulu, jangan kada menggosok gigi juga pulang. Ya, sunnah siwak atau menggosok gigi ketika hendak berwudu. Wa kharaja ila salat, dan kemudian keluar menuju untuk sembahyang berjamaah. Maka di sini kata ulama, yu'khadhu minal hadis, diambil faedah daripada hadis ini, annahu yambagil ihtimam, bahwasanya sepantasnya bagi setiap orang itu perhatian bil ibadah, dalam beribadah. Jangan meremeh-remehkan atau melambat-lambatkan. Jadi ketika mendengar panggilan, semangat langsung. Kayak mendengar telepon berbunyi langsung kan peloncat. Padahal sekalinya nada dering bener aja berbunyi. Cuman karena dianggap penting lalu bekajutan. Wa adamu takasuli bin naumi wal qiyam ilaiha binasatin, dan tidaklah bermalas-malasan. Jadi hadis ini faedahnya apa? Menunjukkan supaya kalau kita mendengar panggilan ibadah, Nabi beluncat, wasaba itu apa? Bangun, bersegera, bercepat. Lalu kemudian melaksanakan ibadah. Wa an Ibnu Abbas, hadis yang selanjutnya, dan adalah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu bata inda Maimunah, bahwasanya beliau bermalam inda Maimunah, pada istri Nabi, yaitu Maimunah ummul mukminin. Beliau menginap di rumah istri Nabi, yaitu Sayyidatuna Maimunah. Wahia, dan adalah Maimunah ini khalatuhu, bibi sidin sorongan. Jadi ding sanak lawan mama. Bahasa kita apa? Acil. Ding sanak mama. Kan orang Arab itu beda, ding sanak mama dan ding sanak abah itu sambatannya lain. Kalau ding sanak abah ngarannya ammi, atau kalau ding sanak mama, maka panggilannya khalun. Ya, sama kalau bahasa kita itu ya paman atau merina juga, cuman merina abah lawan ding sanak abah lawan ding sanak mama. Nah, Maimunah ini adalah ding sanak mama Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi mama Sidin berding sanak. Makanya Sidin pemalam, dan guringnya kena betatelon Rasulullah bin Sidin, Sayyidina Abdullah Abbas 3-4 guring Sidin. Kenapa? Karena ini kepanakan memang. Wahia khalatuhu radhiyallahu taala anha. Qala, lalu berkata itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, fattaja'tu, lalu kemudian aku berbaring. Ittija' itu berbaring dengan ma'anak kepala tengkuk di pembaringan. Ittija' fi ardin, di samping alwisadati, yaitu bantal. Jadi ini bantal bandak. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas berabah 3 bantal sini. Karena bantal gasan Nabi lawan bin Sidin. Jadi biar kada mengganggu ya.
Wattaja'a Rasulullah, dan berbaring Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tuliha, itu di atas tilaman yang panjangnya tadi. Jadi ini ada tilam, ada bantal. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas di 3 bantal. Sedangkan Nabi berbaring berabah di nang panjang tadi di tilam. Fituliha, yaitu di atas tilamnya. Dan Nabi di sini berabah lawan bini sidin tadi, Sayyidatuna Maimunah. Jadi kalau bisi bini jangan guring berpisah. Nabi sunnahnya adalah mengikuti Nabi, itu apa? Adatnya Nabi kalau guring dengan bini, karena memang ada bini. Lain kalau kada ada bini guring kada ada. Tapi kalau ada bini guring dua lawan bini. Jangan seikong di luar, seikong di pelatar guring. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian guring Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafa al-lailu, sampai kemudian masuk pertengahan malam. Intasafa yaitu tengah malam. Itu kalau kita kan tengah malam jam 12. Au qablahu, atau sebelumnya. Au biqalilin, sampai sebelum tengah malam sebentar. Au ba'dahu, atau sampai setengah malam biqalil, sedikit. Jadi maksudnya sebelum tengah malam sedikit atau setelah tengah malam sedikit. Jadi di sini ragu-ragu dari perawinya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena kan kada ada jam. Bahari ngalih jam kayak apa? Kalau kita kan bangun melihat jam, oh jam 12 kurang 2 menit guring pulang. Karena embeh tanya bangun pas azan subuh. Fastaiqaza, lalu bangun. Imbahnya guring tadi sampai tengah malam, lalu guring bangun. Fastaiqaza, lalu bangun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yamsahun nauma an wajhihi, lalu kemudian beliau memulai mengusap wajah. Yamsahun nauma, mengusap, yaitu tadi bekas guring, an wajhihi, dari wajah beliau. Jadi bangun guring itu sunnah mengusap wajah. Lalu kemudian menengadah ke langit membaca Al-Quran. Ini ayatnya. Tsumma qara'a, lalu kemudian membaca al-ashral ayat, 10 ayat, al-khawatima, yaitu penutup min surati Ali Imran, daripada surah Ali Imran. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Yang dimulai ay allati awwaluha, yaitu yang permulaannya adalah inna fi khalqis samawati wal ard. Itu permulaannya. Dan ini perlu dihafal. Amun hendak mengamalkan ini, amun kada hafal ngalih pian. Masa langsung mengikuti Quran bangun guring bodoh kada. Maka mau kada mau harus hafal kalau untuk mengamalkan ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ada kurang sebutin itu. Ada 5 kali Rabbananya itu terulang. Bisa dipastikan atau diyakinkan lagi di surah tadi Ali Imran. Itu 10 ayat sekitar selambar setengah. Bangun guring langsung baca ayat selambar setengah kayaknya. Cukup sudah amun kita ya sebatas alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan alhamdulillah kalau terbaca sudah. Kadang-kadang ada ingatan ya bangun guring.
Maka kalau Rasul memang seperti ini. Jadi mengusap muha, menghilangkan bekas guring tadi diusap, lalu kemudian mengetas kata. Ambil baca inna fi khalqis samawati. Tuntung hanya alhamdulillahilladzi ahyana. Kalau kau mengamalkan ini luar biasa. Karena di dalam kitab Nasaidiniyah juga Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan bangun guring untuk membaca di Risalatul Ma'awanah. Sebutkan seperti itu. Ila akhir surati tsumma qama, lalu kemudian setelah membaca ayat tadi qama, bangun sidin. Ila shannin mu'allakin, kepada, maksudnya bangun menuju ke shannin, kulit kambing tempat air, bahasa Arabnya girbah. Jadi wadah banyu terbuat dari kulit, karena bahari kan kadang kayak gitu ini nyaman, ada watandon, ada keran, ada mesin banyu, ada sumur, nyaman alhamdulillah. Tapi pengoler juga tetap ibadah masih. Padahal fasilitas sudah nyaman benar. Bahari Rasulullah banyu itu ngalih dan diandaklah di wadah bekas kambing, kulit kambing tadi itu diandak. Disimpan banyu di situ karena kalau hendak wudu hanya dipakai dibuka. Jadi kayak misalnya kayak tong kalau kita jual, cuman ini tempatnya dari kulit. Mu'allakin yang digantung. Fatawadda'a minha, lalu berwudulah Rasul daripadanya. Fa'ahsanal wudu, lalu membaguskan wudu. Nah, disinilah salah satu faedah wudu itu apa? Menghapuskan dosa. Kalau seorang membaguskan wudunya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, rukunnya, syaratnya seberataan, maka akan dihapuskan dosa-dosa. Imbah tuntung berwudu, hapus dosa-dosa bersih. Termasuk penghapus dosa adalah yaitu berwudu. Wudu tentunya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar kada kawa dengan wudu benar aja. Harus dengan bertaubat. Fa ahsanal wudu, lalu membaguskan wudunya beliau, itu menyempurnakan wudu dengan mengerjakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, adabnya berwudu, semuanya itulah sempurna namanya. Man asbagal wudu, orang yang menyempurnakan wudu. Summa qama, lalu kemudian bangkit, bangun, yusolli, lalu sembahyang. Ini sembahyang tengah malam masih ya, tahajud. Qala Abdullah bin Abbas, fakumtu ila jambihi, lalu kemudian bangun aku di sampingnya, di samping Nabi tadi. Melihat Nabi sembahyang, bangun juga Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini masih halus mursid. Kadang tuh benar tahu. Makanya kan kada apa umpat guring lawan Nabi bertiga tadi. Nabi lawan bini Sidin, Siti Maimunah dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, umpat guring tiga kada apa. Karena masih kan anak halus. Amun sudah gondol umpat guring lawan orang dua lagi bini, bah ini mengalihkan. Ya. Qala Abdullah ibn Abbas, berkata Abdullah ibn Abbas, fakumtu ila jambihi, lalu kemudian bangkit Sayyidina Abdullah bin Abbas di samping Nabi. Nabi sembahyang lalu bangun dia sedin umpat bodoh, betul berdirilah di siga Nabi. Fa wada'a Rasulullah, berdiri di higa Nabi, belum dipadahkan di mana berdirinya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Nabi sembahyang lalu berdiri Sayyidina Abdullah Abbas. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meletakkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna, tangan sidin nang kanan, ala ra'siyah, ke atas kepalaku. Summa, lalu kemudian lima andak tangan di atas kepala. Supaya apa? Supaya kau mengikuti telinga Sayyidina Abdullah bin Abbas. Al-Fatihah lima syai'il qahwatil bunniyah wa man syaribaha bin niyah
من صالح الصوفية أن الله يعطيك الشام بالرحمة والمغفرة وأن الله بجام عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Sudah minum kopi, sudah minum susu, insya Allah kuat sudah. Ya rahmukallah. Lalu Nabi meletakkan tangan sidin di atas kepala dengan tujuan disebutkan oleh ulama mungkin untuk supaya kau menarik telinga karena di sini nih nang mungkin sudah tradisi ini di kalangan santri, di kalangan orang menuntut ilmu sudah jarang terjadi. Yaitu apa? Menjijit telinga. Ini ada ijazahnya musalsal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena datang wadah guru minta jijitakan telinga. Ya. Kena sambungannya. Tsumma akhadha bi udunil yumna fafatalah, lalu kemudian memingkuti Nabi dengan telinga kanan Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, fafatalah, lalu kemudian fatal itu bahasa gitu ya, dijijit sidin, dipingkuti, ditarik. Ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain disebutkan fa akhadha bi uduni, langsung apa? Memingkuti telingaku, kada di kepala tadi, langsung ke telinga. Fa'adarani an yaminihi, lalu kemudian memindahkan aku an yaminihi dari sebelah kananku. Fa'adarani, lalu memindahkan aku an yaminihi ke sebelah kanannya beliau. Jadi Nabi kan tadi sembahyang. Nah ternyata Sayyidina Abdullah bin Abbas masih halus umpat sembahyang tengah malam lawan Nabi, tapi posisinya di sebelah kiri andakannya. Lalu oleh Nabi ditarik dalam sembahyang jadi gini, ikuti putar dipindahkan ke sebelah kanan. Kira-kira kalau melihat orang sembahyang gini kayak apa pian? Wah ini atau adab sembahyang begayaan. Ini kata Bapak, makanya karena ada faedah-faedahnya oleh sebutakan dari hadis ini ada banyak faedahnya. Dipindah sebelah sini. Jadi sunnah dalam sembahyang kalau berduaan aja makmumnya di sebelah kanan. Dan posisinya jangan di belakang tapi sedikit di belakang imam. Kalau senang jauh banyak ke belakang nggak usah. Kayak nang sembahyang berjamaah banyak, tapi cukup mungkin setengah awak atau sepanggalnya sudah cukup. Ya. Intinya kalau berjamaah itu si makmum tumitnya kada boleh sejajar lawan imam, harus belakang imam. Itu sudah minimalnya. Fa'adarani an yaminihi fasalla, lalu selanjutnya hadisnya rak'ataini, lalu Nabi sembahyang 2 rakaat. Summa rak'ataini, kemudian 2 rakaat, berarti berapa sudah? 4. Summa rak'ataini, kemudian 2 pulang 6. Summa rak'ataini berarti 8. Summa rak'ataini 10, summa rak'ataini 12. Dengan sita marrat, dengan 6 kali salam. Ini tahajud ya. Summa autara, lalu kemudian berwitir, sembahyang witir. Disinilah 1 rakaat, lalu jumlah solat yang dikerjakan dalam 1 malam itu 13 rakaat sunnahnya.
Summa autara, kemudian berwitir. Summa taja'a, imbah tuntung witir, lalu berapa pulang Nabi. Karena ini masih tengah malam lagi, subuh masih lawas lagi. Amun pian paksa menahani sampai subuh, karena subuhnya teguring. Maka dibawa istirahat pulang, habis sembahyang istirahat. Hatta ja'ahul muadzin, sampai kemudian datang kepada beliau muadzin. Jadi muadzin mendatangi. Kadang sekedar azan tapi mendatangi wadi imam. Oh mam, bangun mam. Subuh mam. Imamnya masih mengeroh. Sampai muadzin datang, oh bangun. Ini sunnah memang seperti ini. Sayyidina Bilal datang kepada Rasul mengatakan salah salah ya Rasul. Lalu kemudian azan. Faqama, lalu kemudian bangkit Nabi fasalla rakaatain. Di sini ada mungkin ada pertanyaan, bro. Nabi kan tadi guring, kada ada di sini kayak sabu wudu kayak apa? Berarti kada wudu guringnya itu kada batal. Memang kalau guring Nabi kada batal, biasilin berabah, bepajam guring kada apa-apa. Kalau kita guring berabah, batal wudu kita. Sebab Nabi guring walaupun Nabi apa? Tanamu ainaya, pajam dua mataku tapi hatiku kada guring. Kalau kita kan guring dasar mata guring, hati guring, segala-galanya guring. Jadi kada ingat apa-apa lagi. Tapi kalau Rasulullah, maka di sini apa? Bangun langsung sembahyang Nabi. Tapi kalau kita kada kawa, harus berwudu bahasa pulang. Kalau guring berabah itu jelas, kecuali guringnya berduduk aja. Dan itu pun kada berubah posisi. Kalau terubah posisi, duduknya asalnya di tihang sini, sekali bangun tak keluar sana. Walaupun duduk juga bangunnya, itu pindah batal sudah ngarannya. Asalnya bersandar di sini guringnya, tihang nenek. Sekalinya pas bangun, tersandarnya di situ. Oh ya, aku berpindah. Maka ini batal, harus berwudu. Walaupun bangunnya tadi dalam posisi berduduk juga. Duduk juga, aku batal batal. Batal sudah. Fasalla rak'ataini, lalu sembahyang 2 rakaat khafifataini, yang ringan. Nah, di sini juga ini fikihnya banyak pada dalam sini nih ya. Dalam satu hadis ini fikih masalah berkaitan dengan fikih banyak. Sunnah sembahyang sunat fajar itu khafif, pendek-pendek aja, jangan lawas-lawas. Satu mat aja. Ya suratnya jangan yang panjang-panjang. Sini sembahyang sunat fajar, sembahyang qabliyah subuh, bacanya Al-Baqarah, ini menyalahi sunnah. Walaupun hafal Quran tapi kada sesuai dengan sunnah. Tsumma kharaja, lalu kemudian keluar fasalla subha. Di sini Nabi sembahyang sunat di rumah. Sunat fajar di rumah, lalu imbah tuntung itu ke masjid. Ini karena rumah Nabi parah. Rumah Nabi memang di masjid, jadi langsung. Kalau kita sembahyang di rumah dulu kan hanya ke masjid, teduh diam cegernya. Apalagi rumah jauh dari masjid, maka sungsungi datang ke masjid, sembahyang sunat fajar di masjid. Nah, faedah ya dari hadis ini. Mungkin ini bisa sebagai catatan tambahan dari hadis ini. Wa yu'khadhu minal hadis, maka diambil faedah-faedah daripada hadis, anna fi'lan nafla fil baiti afdal, bahwasanya menggawi sembahyang sunat di rumah itu afdal, lebih utama. Illa kecuali mastusnia, sesuatu yang dikecualikan, nang mana sunnah ini memang dianjurkan digawi di langgar atau di masjid, maka itu kerjakan. Tapi kalau selain yang kada diperintahkan untuk digawi di masjid, maka afdal menggawi di rumah. Kecuali pulang kalau boleh ke rumah, cagar godaannya banyak benar, maka gawi aja di masjid sudah, atau di langgar. Soalnya amun tak ke rumah biasanya apa langsung macul baju duduk kayak sudah, oler tupang sudah. Maka kalau memang seperti itu, gawi di masjid atau di langgar. Tapi kalau di sisi afdal, maka di rumah. Biar apa? Rumah itu berkah, disembahyangi. Biar rumah itu membawa rahmat bagi penghuninya. Ada orang sembahyang. Tapi sembahyang sunnah, ingatkan, jangan sembahyang fardu. Sembahyang fardu afdalnya adalah di masjid berjamaah atau di langgar berjamaah. Jangan di rumah.
Amun seberataan sembahyang fardu di rumah, karena masjid lawan langgar kada ada lagi penghuninya. Amin gitu kada ada lagi. Bapak boleh langgar masjid mencagar kada ada disembayangi juga. Waktu mencari dana semangat, mbahnya sembahyangnya pengoleran. Maka ini jangan sampai ya. Syiar kita adalah salat berjamaah. Yang ditakuti oleh umat lain muslim, jikalau kita ini sudah salat berjamaah itu sudah banyak, luar biasa takutannya sudah. Makanya diulahlah acara macam-macam supaya menjadikan orang koler turun ke masjid berjamaah. Jikalau subuh, salat subuh berjamaah sama seperti Jumat, itu tunggu kehancuran Yahudi dan Nasrani habis sudah. Nah diulahlah supaya subuh cuman sesop pun sesop itu orang 4 5 pulang ya Allah ya. Kesadaran kita umat Islam untuk salat berjamaah ini masih kurang. Walaupun alhamdulillah masjid lumayan hebat. Ya. Tapi dibandingkan gondolnya masjid masih jauh banget. Berapa sop paling seperempatnya kada sampai untuk sembahyang biasa ya. Ini satu faedahnya. Yang kedua, annahu yusannu lil muqtadi al-fazzi al-wuqufu an yaminil imam. Sunnah bagi seseorang makmum nang serongan aja berdiri di samping kanan imam kalau berjamaah. Kayak tadi ulun datang ke Tedudi berjamaah lawan Rahman berduaan aja. Rahman di samping sebelah kanan. Kalau ada nang datang berdudi, maka yang berdudi datang ini jangan umpat di sebelah kanan juga, di belakang ulun. Karena Rahman berundur, jadi. Atau kalau misalnya Rahman kada berundur, ulun nang bermaju, biarnya tetap di posisi itu. Tapi ulun kada kau bermaju, tahan tuk tihang sudah. Jadi si Rahman yang harus berundur. Kada usah pian menggatuk Rahman supaya berundurnya paham aja karena amun ada makmum di belakang berarti amun orang pernah belajar fikih ada kawan mundur supaya sopnya rata. Nah amunnya kada paham hanya catuk mundur gitu. Ada sembahyang ngeprank ada juga. Jadi ada di kitab Syarah Yaqutun Nafis itu kisah tapi nyata terjadi. Ada seseorang yang pintar, jadi kada pernah kau kalah baik berdebat atau dalam masalah apa kada pernah kalah. Lalu ada seseorang menantang, aku kau mengalahkan ikamnya. Ini sama-sama Sayyid kesnya, Sayyidnya Ali terus, Sayyidnya Al-Kab kalau tidak salah. Ujian Sayyidnya aku kau mengalahkan ikam, aku tantang ikam dan ikam kalah. Ujian yang hebat itu, ayo ya apa ikam hendak? Kena maghrib ikam hadangi di masjid ini berjanjian. Di situ kena aku kalahkan ikam. Akhirnya maghrib sembahyangan pas sembahyang lalu berjamaah kan. Nang ditantang tadi ini sembahyang berdulu datang susungnya berdulu berjamaah. Nang menantang ini memang pesing hajinya datang berlambat. Lalu pas datang terlambat serongan di belakang kada ada sop lagi kan serongan digawilnya nang ditantang tadi. Maksudnya apa? Supaya mundur ke belakang. Kan kalau orang paham itu berarti di belakang ini perlu kawan. Kada boleh biar serongan. Dikawani mundur ke belakang. Pas inya mundur, nang datang ini masuk ke sop situ dikerjainnya. Inya masuk, timbul ketinggal serongan nang di belakang mundur tadi. Imbahnya tuntung lalu pemamai. Kurang aja, kayak apa ini? Salat begayaan. Jangan menantang, yang penting ikam kalah. Sudah. Tapi kan ini fikih memang. Cuman ya sama-sama orang paham soal ahli fikih. Jadi model kayak begayaan tapi subhanallah wujud. Yang penting ikam kalah, aku kau mengalahkan ikam hari ini. Bayar. Subhanallah. Itu sama-sama orang pintar ya, baca begayanya orang pintar tapi dalam fikih. Masyaallah. Fa in waqafa an yasarihi. Nah, seandainya datang atau berjamaah tapi sebelah kiri, maka kayak apa? Ya, ini tadi yang digawi oleh yang dilakukan oleh Rasul dengan apa? Mengipit Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dikipit telinga, dijijit, dipindahkan. Sebelah sini. Dan ini terjadi juga kan guru-guru bahari itu mengipit. Kenapa? Karena ada sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedahnya oleh sebutkan ini.
Innal muallima idza fatala udhunal innal muallim idza fatala udhunal muta'allim kana azka li fahmihi. Guru jikalau mengibit telinga murid itu akan lebih mencerdaskan kepada otaknya. Makanya santri-santri jangan sarik kalau digigit guru, itu memintarakan. Guru nang tahu tapi nya nang paham. Ini bahari purancak mungkin karena pernah mondok-mondok bahari nih. Dijijit peguruan SD pulas di telinga sampai hafal. Ternyata memang ada sanadnya. Di antaranya apa? Imam Syafi'i pernah menjijit telinga murid sidin. Qala Rabi. Ini Imam Rabi, murid Imam Syafi'i. Suatu hari di sidin apa? Raqibas Syafi'i yauman. Berkendaraan Imam Syafi'i naik kendaraan kuda atau apa gitu. Lalu imbah itu sampai di tempat diikat kendaraan diparkirkan. Lalu Imam Rabi ini ada di gasin langsung dijijit sidin di pulas sidin. Salah kada napa kada salah. Tahu dijijit. Lalu ijar Imam Rabi dalam hati ini perasaan asa apa jeneng tuh asa jengkel. Lawan guru lawan kesal. Kayak apa gurunya aku kada salah napa dijijit. Fasta'azamtu dzalika hatta, tapi kemudian sehingga jasnya apa aku dapat sanad atau riwayat yang menyebutkan tentang tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas dilakukan dijijit oleh Rasulullah. Maka yakinlah aku bahwasanya Imam Syafi'i kada melakukan sesuatu apapun kecuali itu ada sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta masalah menjijit ada sanadnya. Nah itu ya. Jadi kalau guru menjijit murid jangan sari. Cuman weh ini ngali, jangan menjijit mengibit aja langsung dilaporkan ke HAM, hak asasi manusia, apalagi abahnya pengacara. Wah, anaknya ngalibannya kalau diapa-apai sedikit-dikit awas pada kanon abahnya. Ini terjadi. Hanyar-hanyar aja seorang anak melaporkan. Tapi ini sesama kawanannya kada guru. Kawanan ribut, sekalinya nang ribut ini anak pengacara datang ke polisi melaporkan. Dan ternyata kenapa anak ini berani melapor ke polisi? Sekalinya abahnya pengacara memang. Jadi bisa kayak model ada besi backing. Cuman udah ditawakan polisi juga kenapa? Cuman masalah gara-gara bersambatan di pondok aja sampai ke polisi. Dia polisi berdamai dikit sudahnya kan polisi kan mau urusin gitu masih banyak yang lebih jadi duit daripada ini. Ya, karena ada bedanya. Cuman ya akhirnya guru pun jadikan serba salah. Hendak bertindak keras kayak bahari kata piwani lagi sudah. Akhirnya murid-murid pun melunjak jadinya. Maka tadi faedah yang kedua disunnahkan bagi orang yang sembahyang tadi kalau seandainya sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Sunnah memindahkan. Yang ketiga faedahnya bang annal fi'lal qalil fi sholati la yadur. Bahwasanya gawian yang sedikit dalam sembahyang itu kada apa-apa. Ini kayak ini kan Nabi mengpegar deh. Nah memutar bergerak maka sedikit dalam sembahyang itu kada apa-apa. Bal qad yusannu, bahkan kadang bergerak sedikit itu disunahkan idza kana li maslahatin, apabila untuk maslahat, seperti sembahyang sekalinya dihiga sopnya mereng kada rata pinanang kayana ular belingkok ini sop kah atau ular kah, maka ada apa-apa. Atau kita lagi sembahyang ada orang lewat hendak lewat pulang masih aja nak lewat ganggami ini setan yang jaga hendak lewat sudah dipadahi masih setan itu fa innahu syaitan itu. Saya kada apa-apa, jadi selama gerakan itu kada sampai banyak atau kelihatan kayak main-main, nah itu bisa membawa kepada membatalkannya. Dalam fikih kan kita memang yang yubtilus salat salasa harakat mutawaliyah, 3 gerakan yang bersambung-sambung berturut-turut. Kalau kurang dari itu kada apa-apa. Cuman jangan bergerepok sembahyang sambil bergerepok, jangan, itu makruh sembahyang.
Nah, bunyi juga. Gerepok aja nih. Jangan itu makruh ya. Yang keempat, annal amr bil ma'ruf masyru'un hatta fi salat. Faedah daripada hadis ini juga bahwasanya memerintahkan dengan kebaikan itu masyru' dianjurkan hatta fi salat, sekalipun dalam sembahyang. Nah, dalam sembahyang kita ini kan fokus, tapi kalau ada sesuatu yang kada sesuai, kada apa-apa. Seperti tadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang seharusnya sunnah sebelah kanan lalu ke kiri, maka ini kan memerintahkan untuk kepada nang maslahat lebih bagus, maka itu kada apa-apa. Kemudian yang kelima, jawazu salatil fardhi bi wudhu'in nafli. Ini kalau ini sudah maklum, bolehnya sembahyang fardu, sembahyang wajib dengan wudu sembahyang sunat. Kayak kita kan wudu gasan sembahyang ada membatasi. Kalau sembahyang fardu sembahyang sunat, lalu sembahyang sunat berdahulu imbet hanya sembahyang fardu, berarti kan wudu ini sudah terpakai, tapi gasan sunat namun dilanjutkan gasan wudu, kada apa-apa, boleh. Itu sudah maklum dalam kita, dalam fikih, bahwasanya wudu selama kada batal hendak semalaman seharian kada apa-apa. Tapi kena ada hadis pulang yang menyebutkan Nabi itu setiap kali sembahyang berwudu. Nah, cuman itu disebutkan oleh ulama maksudnya memperbaharui wudu. Lain kalau tayamum, itu setiap kali hendak sembahyang wajib, sembahyang fardu wajib bertayamum, walaupun kada batal maka wajib bertayamum. Yang keenam, wa annal mumayyiza kabaligin, dan bahwasanya anak yang sudah tamyiz. Nah, tadi kan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu masih belum balik sedin, masih hanya tamyiz saja, mumayyiz. Tapi hukumnya sama seperti orang balik dalam berjamaah, dalam sembahyang berjamaah, wa mauqifan jamaah ataupun tempatnya. Kayak misalnya nih kan anak halus, siapa yang belum balik nih? Banyak kalau yang belum balik di sini nih. Oh, iklil angkat tangan. Belum balik, padahal terbalik-balik sudah berapa kali. Nah, kalau berjamaah lawan yang halus misalnya, maka inya tetap posisinya di belakang, dihiga samping. Kalau sarongan aja, ya. Sama nang kayak orang dewasa untuk masalah mauqif tempatnya atau posisinya. Selanjutnya pulang anna salama yusannu min kulli raka'ataini, bahwasanya salam itu disunahkan dari setiap 2 rakaat fil witri, dalam sembahyang witir. Jadi dalam sembahyang yang tadi 13 yang dilakukan oleh Nabi itu sebagian ulama mengatakan paling banyaknya witir 13. Itu sesuai dengan yang tadi digawe. Lalu setiap 2 rakaat sunnah salam. Ini yang diambil faedah daripada hadis tadi itu. Wa annahu yundabu ityanul muazzin ilal imam liyakhruja ila salat. Dan juga pulang faedahnya tadi sebagaimana Nabi didatangi muazzin. Maka di sini disunahkan bagi muazzin sebelum azan datang ke wadah imam, menggarak kalau imam belum bangun, memadahi kita hendak azan sembahyangan. Adakah nama menggawing ini tuh muazzin datangi wadah imam? Ya. Soalnya apa? Kalau sebagian masjid muazzinnya iya-inya, imamnya iya-inya, makmumnya iya-inya. Seberataan diramunya. Soalnya kan ada orang lain lagi. Napa nang didatangi ini? Ya ulun-ulun juga. Yang kesembilan, annahu yustahabbu takhfifus sunnati subhi qablahu. Disunnahkan meringankan, menyetumatakan sembahyang sunat subuh, yaitu sunat fajar. Ini sunnah jangan panjang-panjang. Kalau qobliyah zuhur panjang silahkan, qobliyah asar panjang, qobliyah maghrib itu juga handap, qobliyah subuh ini juga disunahkan setumat saja, jangan lawas-lawas. Selanjutnya yang ke-10, wa annal itar bisalasi asyarata akmal, bahwasanya witir dengan 13 rakaat itu paling sempurna sudah. Sebagaimana yang digawe oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi 13 rakaat. Kita kada kawat 13, ambil 3-nya barang, 10-nya tinggal. Nah, kita kan gitu kalau bulan tarawih, bulan puasa tarawih 3-nya aja kita ambil witir, yang 10-nya ditarim diribat nang pernah ulun 4 sembahyang bulan puasa, yaitu tarawihnya 20 rakaat, witirnya 11 rakaat.
Jadi jumlahnya 31 sembahyang. Semangat. Karena apa? Ya, karena ada godaan macam-macam dulu. HP gereda, TV gereda tahu. Jadi ya semangat. Wah ini ngalih kana job sudah. TV, HP dan segala macam. Jadi beribadah jadi berat. Nah, inilah beberapa faedah yang dikeluarkan oleh ulama daripada hadis Nabi tadi, yaitu hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang disebut dengan wa an bahril ilm. Di dalam maulid dibai kalau wa an bahril ilm, yaitu lautan ilmu beliau ini. Mulai lagi halus, sudah pintar, sudah paham, sudah mengerti. Yaitu apa? Salah satu perhatian beliau Pak, hendak mencontoh kayak apa ibadah Nabi di waktu malam hari, sehingga sampai beliau beristilah bemalam wadah Marina Sidin tadi, yaitu Sayyidatuna Maimunah, ketika pas giliran Nabi bemalam di situ, Sidin bemalam jauh pas itu. Hendak apa? Melihat. Subhanallah, karena anak sudah paham. Selanjutnya wa fi sahihi an Anas radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam bissawab. Jam 8 cukup sampai di sini dulu. Insyaallah mudah-mudahan umur panjang, sehat walafiat. Karena kita lanjutkan pulang pengajian kita di malam Selasa yang akan datang. Banyaknya. Masyaallah. Mudah-mudahan kau menjawab nih. Pertanyaan pertama, bila mulainya dari ayat 191, apakah termasuk dari kalimat qara'a al-ashril ayat al-qawatim min surati Ali Imran? Karena bila memulai dari ayat inna fi khalqis samawat, maka ayatnya menjadi 11 ayat. Ajib. Ya garang ulun kada menghitungi pengenana. Cuman intinya dimulai inna fi khalqis samawat. Dimulai dari situ sampai tuntung akhir ayat. 11 ke 10 kah? Di sini madangan 11. Coba lihat bujur-bujur. Kalau seandainya 11, berarti hadis ini kenang tersalah. Tapi kalau seandainya 10 memang berarti pas saja. Karena pemulaannya disebutkan inna fi khalqis samawat. Mungkin cara menghitungnya yang tersalah. Ayat 191. Apakah termasuk membaca 10 ayat? Bagus, ini pertanyaan, artinya teliti orang ini. Nah, tapi ulun kada tahu juga berapa, cuman yang jelas di situ sebutkan 10 ayat dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardh. Coba perhatikan lagi di Al-Qur'an kan ya. Kalau menuruti terlepas dari 10 ayat atau 11 ayat ataupun mungkin ya berapa, yang jelas kita memulainya dari inna fi khalqis samawat sampai tuntung ayat. Itu saja. Tadi disebutkan 10 ayat kan ya? Qara al-ashr al-ayat berapa pas ke 10 ke 11 kan? Inna fi khalqis samawat itu ayat berapa? Tulisannya di situ. 190. Ini di sini bila memulai dari ayat 191 apakah termasuk qiraah 10 ayat? Karena kalau mulai dari ayat Inna fi khalqis samawat dihitungnya 11. 190 terus terakhirnya 200. Asalnya Al-Imran ini 200 ayat. 200.
Berarti kan 10 ayat. 190 sampai 200 berapa? 10. Di mana 11-nya? Wallahu alam. Ini kelimpatan teliti berarti ini. Kalau Bapak bagus saja, pertanyaan yang bagus, kritis artinya ya. Boleh dicek lagi kenapa bagus. Artinya kada mempengaruhi apapun ya, kada masalah. Assalamualaikum, apa hukumnya musafir yang mendapati imam di rakaat 2 rakaat terakhir? Di rakaat 2 terakhir. Apakah ia menyempurnakan jadi 4 rakaat atau ia langsung salam bersama imam karena qasar? Oh, ini berarti kamu musafir hendak mengqasar pas imam tertinggal 2 rakaat, berarti pas berarti ngarannya langsung aja qasar. Kecuali kamu berniatnya tamam, maka tambahi 2 rakaat. Tapi kalau niatnya qasar, tahu ini sudah 2 rakaat, pas berarti kan dengan kehendak seorang 2 rakaat, selesai, kada masalah. Karena memang kita kan sembahyang 2 rakaat musafir, ada masalah. Beres saja itu sudah. Sebutin jangan tadi pertanyaannya. Sebutin aja. Oh iya. Terus ini kertasnya gono-gono pertanyaan dikit. 4 batakun guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 batakun guru. Misalkan huruf sin di kalimat ihdinas siratal mustaqim kada sengaja terbaca jadi huruf shad, apakah batal salatnya? Kada batal, kada apa-apa. Kada merubah arti. Mustaqim jadi mustaqim, kada apa-apa. Sebagian suku kalau kada salah di daerah suku Kurdi itu mereka kada kau menyambat sin jadi shad mustaqim, maka ini kada masalah, kada merubah. Walaupun afdalnya pasakan kalau mustaqim ya mustaqim, jangan mustaqim. Tapi kalau orang yang terbaca itu kada menjadikan sembahyangnya batal, karena kada merubah makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makna jawami'ul kalim sebagaimana dalam hadis aku dilebihkan atas para nabi dengan 6 keutamaan itu jawami'ul kalim? Apa 6 keutamaan? Apa makna jawami'ul kalim sebagaimana dalam hadis aku dilebihkan atas para nabi dengan 6 keutamaan, yaitu jawami'ul kalim? Ada paham saya maksudnya? Apa makna jawami'ul kalim? Kalau jawami'ul kalim artinya kata-katanya sedikit tapi maknanya luas. Jadi kan banyak hadis-hadis Nabi yang handap tapi artinya sangat luas, ditafsir, ditakwilkan, disarahi oleh ulama dengan makna yang sangat luas. Lalu di sini apa makna jawami'ul kalim sebagaimana dalam hadis aku dilebihkan atas para nabi dengan 6 keutamaan, yaitu jawami'ul kalim. Apa keutamaan 6 keutamaan jawami'ul kalim? Mana kurang paham nih. Ada kau memberikan jawaban. Cuman arti dari jawami'ul kalim artinya apa? Kata-katanya sedikit tapi maknanya luas, seperti itu yang disampaikan oleh para ulama. Lalu dicontohkanlah hadis-hadisnya nih handap tapi maknanya luas. Di dalam kitabnya Habib bin Sumaid itu apa? Nang kandal tuh kitabnya. Di situ beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi yang handap-handap, yaitu tadi contoh hadis jawami'ul kalim. Hadisnya handap tapi maknanya panjang lebar. Di kitab sidin apa tuh? Al-Manhajus Sawi. Ada di situ kumpulan-kumpulan ini jawami'ul kalim. Tapi kalau ini maksudnya anak kurang paham. 6 keutamaan maksudnya apa? Jawami'ul kalim 6 keutamaan. Wallah alam. Mungkin silahkan petakun secara langsung aja kalau jadi kawa memperjelas. Sebab fahmus soal nisful jawab. Kita paham pertanyaan itu sudah setengah kau menjawab. Tapi kalau pertanyaannya aja kada paham, enggak pernah menjawab. Makanya ujian, kalau kamu ujian ulangan, pahami dulu soal, hanya jawab, jangan langsung jawab aja. Karena apa tadi? Fahmus soal nisful jawab.
Memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban sudah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, dan apa-apa yang kita kerjakan malam ini membawa kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kehidupan kita di akhir yang tersisa ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang halal yang barakah untuk kita seberataan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qadri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya 'ulama nahza bil khairi wa كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيه القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.